Very good evening to all. Today we are going to discuss about the building construction and planning. So in our basic civil engineering, so it is a part A in basic civil and mechanical engineering subject. So in the part A basic civil engineering syllabus, our next topic is building construction and planning. That means how to build the construction. How to construct a building. How to construct a building. So, for construction of the building, we need proper planning. So, without planning, we don't do the construction. Without planning, we don't do the construction, we can't do the construction also. So, for the construction of the any type of the building, so the types of the buildings are residential building and commercial building, industrial buildings, institutional buildings, whatever. For any type of the building, for construction of the any type of the building, so we need a proper plan. So ఒక బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అయినా కావచ్చు, అది రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ కానీ లేదా కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్ కానీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డింగ్ కానీ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా సరే వీ నీడ్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్. ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి. సో ఈ యొక్క క్లాస్లో మనం ఆ ప్లానింగ్ ఏంటి, ఏ ప్లానింగ్ ఉంటే మనం బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయవచ్చో మనం ఈ యొక్క క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోకపోతున్నాం. సో ఫస్ట్ మీ అందరికీ తెలియజేయడమేమనగా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So these classes are very important for all BTech first year students, including all branches, for autonomous college students and non-autonomous college students. So these classes are very useful. So please subscribe my channel and share it, this link, share my YouTube channel link to all your friends and all your contacts also, and then subscribe. So you say to those all members, do the subscribe and follow my YouTube channel for the classes. So now we are going to discuss the topic. So building construction and planning involve the process of creating a structure. So building construction and planning involves the process of creating the structure. అంటే ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్లో బిల్డింగ్ నిర్మించడం మరియు దాని యొక్క ప్రణాళికలో ఏ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్ అంటే, ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ది స్ట్రక్చర్. ఒక స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయాలి, దట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఒక స్ట్రక్చర్ని. Whether residential building, commercial building or industrial building or any type of the building, then the entire construction process typically includes the several key phases. That means in the construction process of the any type of the building, so there is a step by step procedure. Sorry for the disturbance. So the first step is project planning. So in the project planning we require the two parameters. In the project planning there is two steps. First one, feasibility study. That means assess the practicality and viability of the project. For example, we have a building construction, we need to construct one building, then assess the practicality and viability of the project. So assess the practicality, assess means estimation, అంచనా వేయడం. సో ప్రాక్టికల్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ యొక్క బిల్డింగ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ని అంచనా వేసుకోవాలి. సో ఏమిటి అవి అంటే, అండ్ వయాబిలిటీ. హియర్ వయాబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పాసిబిలిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. సో ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ప్రాక్టికల్గా మనం అంచనా వేసుకోవాలి. అది ఎలా అంటే ఏ పాసిబిలిటీస్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్, సో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ feasibility study is nothing but, so in this we are consider this some factors such as cost. సో ఎంత కాస్ట్లో మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి,
and location. In which location we need to construct a building, and potential, that means possible obstacles. So in that location, if there any possible obstacles are there, సో ఏదైనా సరే అబ్స్టాకిల్స్, అడ్డంకులు ఏమైనా ఉన్నాయా. సో వన్స్ మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే సో ఆ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయగలమా లేదా ఏదైనా సమస్యలు, అడ్డంకులు ఏమైనా వస్తాయా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సైట్ సెలెక్షన్. Second one means site selection. So we will choose an appropriate or suitable location based on the various factors like accessibility, that means availability, zoning regulations and environmental impact. So choose an suitable location. So suitable location ni మనం చూస్ చేసుకోవాలి. మనం సూటబుల్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటటువంటి, మనం చూస్ చేసుకునేటటువంటి ఆ యొక్క లొకేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్కి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఏంటి అంటే అవైలబిలిటీ. సో ఆ యొక్క సైట్ లొకేషన్ అనేది మనకు అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. అండ్ జోనింగ్ రెగ్యులేషన్స్, దట్ మీన్స్ మున్సిపాలిటీ. సో జోనింగ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే సో టౌన్కి దగ్గరగా లేదా టౌన్కి దూరమా. సో టౌన్కి దగ్గర అయితే మున్సిపల్ వాటర్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇన్ కేసు దూరం అనుకోండి, సో వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో జోనింగ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే సో సిటీకి దగ్గర నియర్ బైనా లేదా అవుట్కట్స్లోనా లేదా దూరంగానే చూసుకోవాలి. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. సో మనం చూస్ చేసుకునేటటువంటి సైట్, మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నటువంటి సైట్కి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండకూడదు. సో ఎన్విరాన్మెంట్, పర్యావరణ ప్రభావం అనేది మన యొక్క సైట్ మీద చూపించకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనకు సైట్ అనేది ఒక హిల్డ్ ఏరియాస్ దగ్గర లేదా ఒక వాటర్ ఏరియాస్ దగ్గర, సో ఒక రిజర్వాయర్ దగ్గర లేదంటే ఒక రివర్ దగ్గర సైట్ అనేది ఉంది. మనం కానీ ఆ యొక్క ఏరియాస్లో కానీ ఒక బిల్డింగ్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ద ఫ్లడ్స్ అక్కర్ అయ్యాయి, వరదలు వచ్చాయి. సో ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ప్రాపర్టీ, మన బిల్డింగ్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడానికి, లాస్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద సైట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ ది హిల్డ్ ఏరియాస్ అనుకోండి. సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అక్కర్ అయ్యాయి. సో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే కొండలు విరిగి పడడం. సో పడినప్పుడు మన ప్రాపర్టీ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి ప్రభావాలు అనేది మన యొక్క సైట్ మీద ఉండకుండా, సో మనకి అవైలబిలిటీగా ఉండేటటువంటి టౌన్కి దగ్గరగా లేదా సిటీకి కొంచెం దగ్గరగా అన్నిటికీ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉండాలి. సో షాప్స్ అన్నీ, సో డ్రింకింగ్ వాటరు, ఆల్ నీడ్స్ అనేది మనకు అవైలబిలిటీలో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్, డిజైన్ ఫేజ్. సో ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చూసాం, అంటే కాస్ట్, లొకేషను, సో అబ్స్టాకిల్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకున్నాం. తర్వాత సైట్ కూడా సెలెక్షన్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ డిజైన్ ఫేజ్. సో ఇన్ ది డిజైన్ ఫేజ్ there are three steps. First one is the architectural design, second one is the structural design, and third one is the mechanical, electrical and plumbing design, that is MEP. So first we are discuss about the architectural design. So in the architectural design, develop the overall layout of the building, appearance and functionality of the building. So develop the overall layout, appearance and functionality of the building. సో బిల్డింగ్ యొక్క ఓవరాల్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటి అంటే మొత్తం ఎంటైర్ ఓవరాల్ లేఅవుట్. సో మన బిల్డింగ్ ఉంది కదా, మన బిల్డింగ్కి ఉన్నటువంటి చుట్టూ లేఅవుట్, సరౌండింగ్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. అండ్ అపిరెన్స్, సో ఆ యొక్క బిల్డింగ్ని చూడగానే అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి చూడడానికి. అపిరెన్స్ మీన్స్ సో మనం చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా ఉండడం. నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ షూటెడ్ టు సర్వ్ ఏ పర్పస్ వెల్. అంటే ఆ యొక్క బిల్డింగ్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉండాలంటే వెల్గా, మంచి కండిషన్లో ఉండాలి, బిల్డింగ్ మంచిగా ఉండాలి. సో క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ యూస్ చేయడం అదనమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది స్ట్రక్చరల్ డిజైన్, ప్లాన్ ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ టు ఎన్ష్యూర్ స్టెబిలిటీ అండ్ సేఫ్టీ. సో మనం డిజైన్ చేసేటటువంటి స్ట్రక్చర్, సో ఆల్రెడీ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్. Like structural engineer, the main purpose and the main role of the structural engineer is analysis and design of the structure properly. First analyze the structure and based on that structural engineer decide the dimensions of the
ఎలిమెంట్స్ అనేసి ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఫస్ట్ ఒక స్ట్రక్చర్ని అనలైజ్ చేసి ఆ అనలైజ్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో బిల్డింగ్లో ఎలిమెంట్స్ యొక్క సైజు డైమెన్షన్ అనేది ఎంత ఉండాలో డిసైడ్ చేస్తారనేసి చెప్పాను. ఎలిమెంట్స్ అంటే బీమ్స్, కాలమ్స్, స్లాబ్స్ అండ్ ఫూటింగ్, ఫౌండేషన్, అవి ఎంత డైమెన్షన్స్ ఉండాలో డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి అంటే సో స్ట్రక్చరల్ డిజైన్. ఆ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ప్లాన్ ది ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయాలి అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయాలి. ఆ డిజైన్ చేసేటటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే టు ఎన్ష్యూర్ స్టెబిలిటీ అండ్ సేఫ్టీ. సో స్టెబుల్గా ఉండాలి అండ్ సేఫ్టీగా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది డిజైన్ ఫేజ్ మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ప్లంబింగ్ డిజైన్, MEP. సో హియర్ the incorporated systems for heating, ventilation, air conditioning, ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ ప్లంబింగ్. అంటే హీటింగ్ అంటే బయట ఉండేటటువంటి హీట్ అనేది ఇంట్లోకి రాకుండా. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్రాపర్గా సో డోర్స్ విండోస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం. అలానే వెంటిలేషన్, సో వెంటిలేటర్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. బిలో ది స్లాబ్ పోర్షన్, స్లాబ్స్ కింద వెంటిలేషన్, సో బయట ఉండేటటువంటి లైటింగ్, సో సన్ రైజెస్ అవి ఇంట్లోకి వచ్చేలాగా వెంటిలేటర్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, సో బయట సో న్యాచురల్ ఎయిర్ అనేది ఇంట్లోకి వచ్చేలాగా సో వెంటిలేటర్స్ అండ్ విండోస్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ ప్లంబింగ్. సో ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ మీన్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్, స్విచ్ బోర్డ్స్, దిస్ లైక్. అండ్ ప్లంబింగ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ వాటర్ పైప్స్. సో వాటర్ అనేది మనకి కావాలి కాబట్టి, వాటర్ అనేది సప్లై కావాలి కాబట్టి, వాటర్ సప్లై అనేది మనకు చాలా అవసరం కాబట్టి సో ఆ ఒక వాటర్ పైప్ కనెక్షన్ సిస్టమ్ని ప్లంబింగ్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్. సో మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అని అయిపోయింది, డిజైన్ ఫేస్ అయిపోయింది, కానీ అవి ఉంటే సరిపోదండి. సో అప్రూవల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో obtain the necessary permits and approvals from local authorities. అది కూడా ఎలా అంటే anchoring compliances with building codes and regulations. సో obtain the necessary permits and approvals from local authorities. సో లోకల్లో ఉండేటటువంటి హయ్యర్ అథారిటీస్ నుంచి మనం పర్మిట్స్, అధికారాలు అండ్ అప్రూవల్స్ అన్నీ కూడా మనం పొందాలన్నమాట. ఆ యొక్క అప్రూవల్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే అక్కరింగ్ కాంప్లైన్స్ విత్ బిల్డింగ్ కోడ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో బిల్డింగ్ కోడ్స్ని అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని, సో బిల్డింగ్ యొక్క కోడ్స్ వాటి యొక్క నిబంధనలను ఫాలో అయ్యేలాగా, సో వాటిని సాటిస్ఫై చేసేలాగా మనం ఏంటంటే అప్రూవల్స్ అనేది తెచ్చుకోవాలన్నమాట. సో హయ్యర్ అథారిటీస్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ నుంచి హయ్యర్ అప్రూవల్స్ అనేది తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ప్రీకన్స్ట్రక్షన్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ అయిపోయింది. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి డిజైన్ ఫేజ్, డిజైన్ చేసాం. థర్డ్ వన్ అప్రూవల్స్ కూడా వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ ప్రీకన్స్ట్రక్షన్. అయితే అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలి? సో బడ్జెటింగ్ అండ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ బడ్జెట్ రిక్వైర్డ్. సో మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది, ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఎస్టిమేషన్ వేయడం, ఒక అంచనా. సో హియర్ డెవలప్డ్ ఏ డీటెయిల్డ్ బడ్జెట్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్. దట్ మీన్స్ టు ప్రిపేర్ ఏ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేషన్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్. ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడానికి సో ఒక డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేషన్. దట్ మీన్స్ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేషన్ మీన్స్ calculate the quantity of the material and as well as after calculate the quantities of the materials, then prepare the abstract estimation. So abstract estimation is nothing but, so the main purpose of the abstract estimation is to calculate the cost of the material especially and finally, so to develop a detailed estimation, that means a detailed budget for the project. ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సినటువంటి డీటెయిల్డ్ బడ్జెట్. సో మెటీరియల్స్ సో హౌ మచ్ కాస్ట్ ఎక్స్పెన్స్డ్ ఫర్ మెటీరియల్. సో లేబర్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, మిషనరీస్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, మెటీరియల్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఎక్స్ట్రా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అని ఎంత అవుతుంది, ఫ్రమ్
బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ టు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత బడ్జెట్, ఎంత కాస్ట్ అనేది అవుతుందో మనం డీటెయిల్డ్గా ఎస్టిమేషన్ అనేది వేయాలి. ఇంక్లూడింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్, పర్మిట్స్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే కన్స్ట్రక్షన్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, పర్మిట్స్, హైయర్ అథారిటీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్స్ తేవాలి, సో ఆ పర్మిషన్స్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, సో ఇంక ఇతర ఖర్చులు ఏవైనా సరే. అండ్ దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్, project scheduling. So project scheduling is nothing but to fix the timeline and deadline. So when you start the construction and when you complete the construction, ఎప్పుడు నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తావు, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తావు. సో దట్ మీన్స్ క్రియేట్ ఏ టైమ్ లైన్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ డెడ్ లైన్. సో కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది నువ్వు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తావో టైమ్ లైన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎప్పుడు ఎండ్ చేస్తావో, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తావో డెడ్ లైన్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈజ్ సైట్ ప్రిపరేషన్. సో ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ముందు మనం ఇన్ని చేసేసాం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సైట్ ప్రిపరేషన్. సో ఇన్ ది సైట్ ప్రిపరేషన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ క్లియరింగ్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్. సో క్లియరింగ్ ది సైట్ అండ్ ఎక్స్కవేట్. సో ఫస్ట్ క్లియర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ సైట్. సో కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి అబ్స్టాకిల్స్ లేకుండా. సో ఏదైనా రైజ్ అండ్ ఫాల్, సో గ్రౌండ్ అనేది లెవెల్గా ఉండదన్నమాట. ఓకేనా, ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ నాట్ లెవెల్డ్, సో దెన్ వీ విల్ లెవెల్ ది గ్రౌండ్. సో ఆ గ్రౌండ్ని లెవెల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎత్తుగా ఉన్న దగ్గర ఎక్స్కవేట్ చేసి సాయిల్ని రిమూవ్ చేయడం, కటింగ్ చేసి సాయిల్ రిమూవ్ చేయడం. సో ఇన్ కేస్ ద గ్రౌండ్ విల్ బి రైజ్డ్, సో గ్రౌండ్ అనేది రైజ్ అయి ఉంటే ఎత్తుగా ఉన్నట్లయితే, సో కట్ చేసి సాయిల్ని రిమూవ్ చేయడం. ఇన్ కేస్ ద గ్రౌండ్ విల్ బి డౌన్లో ఉందనుకోండి, సో ఎక్స్ట్రా సాయిల్ని డంప్ చేసి, సో ఎక్స్ట్రా సాయిల్ని ఫిల్ చేయాలన్నమాట. సో కటింగ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ద్వారా ఆ యొక్క గ్రౌండ్ అనేది లెవెల్గా ఉండేలాగా మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎక్స్కేవేట్ ఇఫ్ నెససరీ, ఏదైనా సరే ఎక్స్కవేషన్ చేయాలి అంటే చేయడం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫౌండేషన్ కన్స్ట్రక్షన్. ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్ స్టార్ట్ ది కన్స్ట్రక్షన్. సో ద ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండేషన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఫర్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్. So not only in the building construction, for all construction works, for all engineering, for all civil engineering activities, foundation is very very important. So lay the foundation అనేది వేయాలి. అయితే మనం వేసేటటువంటి ఫౌండేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి? సో విచ్ ప్రొవైడ్స్ సపోర్ట్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. సో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్, ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంతటికీ కూడా సపోర్టివ్గా ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ ఉండాలి అండ్ స్టెబుల్గా ఉండాలి. స్టెబిలిటీ, దట్ మీన్స్ స్థిరత్వం. అంటే ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ యొక్క లోడ్ని ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ అనేది క్యారీ చేసేలాగా ఉండాలి, రెసిస్ట్ చేసేలాగా ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్ స్టెప్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషన్, కన్స్ట్రక్షన్. సో హియర్ 4 phases are there, 4 points. First one, structural framework. So structural framework is nothing but build the main structure using materials like steel, concrete or wood. So structural framework are nothing but a construction of the beams, columns. Construction of the beams and columns. So here framework is nothing but the combination of the beams and columns. Okay na? So beams and columns రెండిటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అంటామండి. సో బిల్డ్ ది మెయిన్ స్ట్రక్చర్ యూజింగ్ ది మెటీరియల్ లైక్ స్టీల్, కాంక్రీట్ ఆర్ వుడ్. సో స్టీలు, కాంక్రీట్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ని బిల్డ్ చేయాలి, నిర్మించాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్క్లోజ్ చేయాలి. ఎలా అంటే యాడ్ ద వాల్స్, రూఫ్స్ అండ్ విండోస్ టు ఎన్క్లోజ్ ది బిల్డింగ్. సో బిల్డింగ్ని క్లోజ్ చేయాలి. బిల్డింగ్ని మూసివేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే సైడ్ వాల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అండ్ రూఫ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్లాబ్. సో టాప్ పోర్షన్లో స్లాబ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అండ్ విండోస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఎన్క్లోజర్ కిందకు వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటీరియర్ ఫినిషింగ్.
So here install the flooring. So flooring is nothing but a normal flooring or tiles, marbles, granites, etc. And next one, painting the walls. Apply the paint for walls painting, and complete interior details. So complete interior details are nothing but flooring, plastering, painting, and woodwork, steel work, and ceiling works, all are included in the interior finishing. And next one, MEP system installation. MEP is nothing but, so M for mechanical, E for electrical, and P for plumbing. So implement mechanical, electrical, and plumbing systems. So mechanical సిస్టము, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టము అండ్ ప్లంబింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. ద 7th స్టెప్ ఈజ్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. సో కన్స్ట్రక్షన్ అనేది అయిపోయింది. సో ద 6th స్టెప్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో నౌ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో ఆఫ్టర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ వాట్ వీ విల్ డూ, మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో దట్ ఈస్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. కన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్. ఎన్ష్యూర్ ఆర్ చెక్ ది బిల్డింగ్ మీట్స్ సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్. ఓకేనా? సో బిల్డింగ్ యొక్క మీట్స్, బిల్డింగ్కి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు, సో యాజ్ పర్ ది బిల్డింగ్ కోడ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, సో ఆ యొక్క బిల్డింగ్ని మనం సేఫ్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసామా లేదా, సో పర్టికులర్ స్టాండర్డ్స్, క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని మనం మెయింటైన్ చేసామా లేదా అనేసి, సో గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే చెక్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట, క్వాలిటీ చెకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇదైతే ఆల్మోస్ట్ ఆల్, సో ఈ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ అనేది సో సిటీస్లో, టౌన్స్లో జరుగుతుంది. విలేజెస్లో అయితే ఎలాంటి ఇన్స్పెక్షన్ ఏం జరగదు. బట్ విలేజెస్ అయినా, టౌన్స్ అయినా, సిటీస్ అయినా గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మాత్రం ఈ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. లైక్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్. సో గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి అయితే సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి సో చెకింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది, క్వాలిటీ చెకింగ్. సో క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ యూస్ చేశారా లేదా, మనం ఇచ్చినటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యారా లేదా అనేది చెకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆక్యుపెన్సీ అండ్ ఆపరేషన్. ఆక్యుపెన్సీ అంటే ఆక్యుపై చేయడం, మనం తీసుకోవడం. ఆక్యుపెన్సీ అంటే మనం ఆక్రమించుకోవడం, అంటే మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడం. ఆక్యుపెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యాండ్ ఓవర్, మన చేతుల్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడం మన నేమ్ మీద. అంటే అది ఎలా అంటే, obtain the final approvals and certificates and allow for the building to be occupied and operated. For example, as a student, after completion of your course, you receive the all original certificates. So 10th, SSC, intermediate, BTech, MTech, PhD, ఇలా నీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నింటినీ నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటావు అనమాట. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. అంటే ఇవన్నీ నాది ఒరిజినల్, నా నేమ్ మీదే ఉన్నాయనేసి. సో మొత్తం ఫేక్ కాకుండా సో రియల్, అంత ట్రూత్ అనమాట. కాబట్టి ఆప్టైన్ ది ఫైనల్ అప్రూవల్స్ని మనం పొందాలి. అండ్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ అలో ఫర్ ది బిల్డింగ్ టు బి ఆక్యుపైడ్ అండ్ ఆపరేటెడ్. అంటే ఫస్ట్ మనం అప్రూవల్ ఏంటంటే తెచ్చేది ఫస్ట్ అప్రూవల్ అని ఉంది. అది ఏంటి అంటే ఆ యొక్క సైట్ మన నేమ్ ఉన్నట్టు, మనం అక్కడ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నట్టు, ఇన్ని ఫ్లోర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నట్టు అక్కడ అప్రూవల్ ఫస్ట్. సో ఇక్కడ అప్రూవల్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఈ యొక్క సైటు మన నేమ్ మీద ఉన్నట్టు అండ్ బిల్డింగ్ అంతా కూడా మన నేమ్ మీద ఉన్నట్టు, సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటున్నట్టు ప్రూఫ్ అనమాట. అండ్ అప్రూవల్, సర్టిఫికేటే ప్రూఫ్ ఇక్కడ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 8th వన్, సస్టైనబిలిటీ అండ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్. సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, అబుల్ టు మెయింటైన్ ది సేమ్ లెవెల్. అంటే సస్టైన్ చేయడం. సో హియర్ incorporate environmentally friendly practices and materials to minimize the environmental impact of the construction. So environment impact of the construction అంటే కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల, సో మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి, పర్యావరణానికి ఏదైనా ఇంపాక్ట్ అవుతుందా. సో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటటువంటి బిల్డింగ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఆ యొక్క బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల
ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం మీద ఏమైనా ప్రభావాన్ని చూపుతుందా? అలా చూపించే పని అయితే అలాంటి మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే సింప్లీ సేయింగ్ పొల్యూటెడ్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా, పొల్యూషన్ జరిగేటటువంటి మెటీరియల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ ఈజ్ దేర్. ఫర్ ఎవ్రీ టన్ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ 1 ton ఆఫ్ ది CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, సో 1 ton ఆఫ్ సిమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 1 ton ఆఫ్ CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో అలాంటి మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి యొక్క యూటిలిటీ అనేది మినిమైజ్ చేసి తగ్గించేసి మనం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్, ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ అవ్వకుండా, సో ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ అనేది జరగకుండా ఏమైనా మెటీరియల్స్ కానీ యూజ్ చేయడం అనమాట. అది 8th one. లాస్ట్ 9th one. సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ eco friendly materials are fly ash, slag, this one. Because of these two are the waste materials. So fly ash is the waste material and it is produced from the thermal power plants. And slag is also waste material and it is produced from the steel plants, steel manufacture plants. And next one, project management. Manage చేయడం. So oversee the entire construction process coordinating between various stakeholders. So the entire construction process coordinating between various stakeholders. అంటే ఎంటైర్ కన్స్ట్రక్షన్, మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ అంతా ఒకరే చేయలేం. అంటే మెటీరియల్స్ గ్యాదరింగ్ కానీ, సో మెటీరియల్స్ సప్లై, లేబర్ సప్లై, ఎక్విప్మెంట్ సప్లై అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ మొత్తం ఒకరే చేయలేరు. కాబట్టి సో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి సో కోఆర్డినేటింగ్ బిట్వీన్ వేరియస్ స్టాక్ హోల్డర్స్ లైక్ క్లయింట్ మీన్స్ ఓనర్, సో మెటీరియల్ సప్లయర్, ఎక్విప్మెంట్ సప్లయర్, లేబర్ సప్లయర్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్. సో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసి అండ్ మేనేజింగ్ రిసోర్సెస్ అండ్ అడ్రస్సింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ దట్ అరైజ్. సో వాళ్ళందరినీ కూడా మేనేజ్ చేసి సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ అనేది రైజ్ అవ్వకుండా, ఓకేనా, ఎలాంటి ఇష్యూస్ అనేది రైజ్ అవ్వకుండా ప్రాపర్గా ప్రాజెక్ట్ని మేనేజ్ చేయడం. అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ రినోవేషన్. సో మెయింటెనెన్స్ మీన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, నిర్వహిస్తూ ఉండడం మనం. సో రెనోవేషన్ మీన్స్ రీకన్స్ట్రక్ట్, దట్ మీన్స్ రీమోడలింగ్. సో ఇంప్లిమెంట్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ఆన్గోయింగ్ మెయింటెనెన్స్. అంటే బిల్డింగ్ యొక్క లైఫ్ అనేది జరిగే కొద్దీ ఆ యొక్క బిల్డింగ్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి ఇంప్లిమెంట్ ఏ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. సో we will implement the plan for ongoing maintenance. సో రోజులు జరిగే కొద్దీ ఆ యొక్క బిల్డింగ్ని మనం ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి సో ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేసి ఒక ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అండ్ కన్సిడర్ ది పాసిబుల్ ఆర్ పొటెన్షియల్ రెనోవేషన్స్ ఆర్ అప్డేట్స్ యాజ్ నీడెడ్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ రెనోవేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, సో ఏమైనా రీమోడలింగ్ కానీ, సో ఏదైనా రిపేర్స్ కానీ ఏమైనా అక్కరైతే, సో నీడ్ ఎనీ రిపేర్స్ ఆర్ ఎనీ రీమోడలింగ్స్. సో ఏదైనా రీమోడలింగ్ చేయాలన్నా, కొత్తగా నిర్మించాలన్నా ఆల్టర్నేటివ్, సో రీమోడలింగ్ చేయడం, ఆల్టరేషన్స్ చేయడం, లేదా ఏదైనా రిపేర్స్ అక్కరైతే, సో ఏదైనా డ్యామేజెస్ అక్కరైనప్పుడు వాటిని వెంటనే రిపేర్స్ చేయడం, ఓకేనా, అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు అవసరమవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్ ఫ్రెండ్స్. I hope you understand very well. And if anybody have any doubts regarding this topic and entire this subject, please you let me know, like contact me or upload the comment in the YouTube. So which doubt you will arise, so in which point, in which topic you have a doubt, so you can ask the doubt in the comment section. Then I will clear and I will clarify your doubt immediately. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నా కోసం మీరు ఈ యొక్క ఛానల్, మై ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ అఖిల్స్ బిల్డ్ బ్రిలియన్స్. సో ఈ యొక్క ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి
అలాగే మీ యొక్క కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ అందరికీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. సో ఈ యొక్క క్లాసెస్, ఈ యొక్క టాపిక్స్ అనేది ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ బ్రాంచెస్, సివిల్, మెకానికల్, ట్రిపుల్ ఈసీఈ, సిఎస్సి, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, వాట్ ఎవర్. సో which branches are there in the BTech? For all branches students, this subject is useful. So this subject is useful for all branch students of BTech first year. సో ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఈ యొక్క వీడియోస్ అనేది చాలా ఆల్ బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అండ్ ఈ యొక్క ఛానల్ని ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేసి మీ యొక్క డౌట్స్ క్లారిఫై చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. All of you, bye.